तिन धन पल्ले नानक गाए धन सोई। जे को जियो ना को जम की तलब ना होई। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब सतगुरु जी के पावन चरणों में जुड़ के बैठी संगत सतगुरां दे चरणों में बैठी सारी संगत सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए। सतगुरु कृपा करन सब दी हाज़री लाओ। आओ सबना तो पहला एक शब्द बाबा ईश्वर सिंह महाराज की वरसी की समाप्ति हुई है। वो महापुरखों को नमस्कार जो सतगुरां ने बाणी अंदर दर्शाया है। फिर जिस तरह भी सतगुरु सेवा लैन उपरंत रहिंदे दीवान जिमें जिमें सतगुरु कृपा करनगे। अज महापुरुषों के प्रति के पिछे बाबा जी की इन्होंने दिनों च बरसी आती है बाबा ईश्वर सिंह महाराज की। तो जिमें जिमें पुरब आते उवें उवें त्योहारों के हिसाब नाल प्रसंग चलते सारे मन वृत्तियाँ एकागर करके शब्द गायन करो। कोई रसना वांझी ना रवे। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए। 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 नमस्कार नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाने ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी को नमस्कार 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दाख ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ब्रह्म ज्ञानी सर्व का नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार हरे बोल हरे नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान
ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ज्ञानी जाने। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार सदा नमस्कार सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। कहा देता हूँ क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर का रूप होए ने, इस करके उन्होंने सदा ही नमस्कार करनी बनती है। नानसर कलेरा तो परा बाबा ईश्वर सिंह महाराज का जन्म स्थान है झोरड़ा, जो मार्च के महीने में बाबा जी की जन्मदिन बड़ी वड्डी पद्धर से मनाया जाता है। बहुत संगतां प्यार विच संप्रदा सारी सब ठाठां विहंगम सेवादार संत महात्मा सब पहुँच के बाबा जी की याद में कोई पाठी लैके जाता है, कोई कीर्तन की सेवा करे, कोई किस तरह सब बाबा जी के चरणों च हाज़री लवाउंदे हैं। उत्थे उरा 13 मंजिला ठाठ जिथे बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी रहिंदे हुंदे सी ते परां दमदमा सब ठाठ है, थोड़े किलियां के फासले ते करोड़ों रुपया उत्थे लग्या है। सोने के कलश चो बहुत वड्डा सरोवर है, बाबा कुंदन सिंह जी ने आप बनवाया। जिहड़ा भोरा साहब बनाया सी वो बाबा ईश्वर सिंह महाराज ने आप बनाया सी, ते मिट्टी जिहड़ी सी वो बाबा कुंदन सिंह जी ने कढ़ी सी, क्योंकि उंज ही नीहां पट लियां सी थल्लियों, ते सारी चार दीवारी सारी हो के ते लैंटर पा दिता सी उस मिट्टी के कालबत ही। फिर बाबा जी ने आप दे सम बाबा कुंदन सिंह महाराज ने उस भोरे चो मिट्टी कढ़ के, क्योंकि उधर लैंटर पक्का होने तो बाद फिर सारी ठाठ की कंप्लीट की। तो संगतां ने बेनती की बाबा जी ने कि बाबा जी ये की कारण है भी करोड़ों रुपया लग चुका, क्योंकि दमदमा साहब ठाठ के नाते 25 किले जमीन दे है, उरली ठाठ भी बहुत वड्डी बनी, बहुत विशाल है, तो इन्ना करोड़ों रुपया लग गया बाबा जी। तो ठाठ ही गई सी, पर थोड़े किलियां के फासले ते इन्ना पैसा लाउण दा की। देखो जी बाबा जी ने बचन किया, कहते कि उस जगह ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज बाबा नंद सिंह महाराज ने तप किया होया है, जे वो जगह की स्थान ना बनाया तो कहते उत्थे उस जगह की बेदबी हो जानी, जी दुनिया ते भार पैगा। नहीं तो आखो सतनाम। महापुरखों के छोटे जे बचन में बड़ा वड्डा रहस्य है कि नाम की जे पूजा का फल मिलता है तो नाम की बेदबी का बहुत वड्डा पाप भी मिलता है। सतनाम। क्योंकि हुण वेखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उपर आपां जी भावना शरधा के नाल सोहणे सोहणे रुमाले सेंट अतरफ सब आप वरतते हैं कि सतगुरु जी ने सुगंधी सतगुरु देव प्रतख हर मूर्त जो अमृत वचन सुनावे भी सतगुरु
ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਤਾਂ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਜਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਜਨਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਸਤਰ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੌਲੀਆ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਉੱਤਮ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਓਨਾ ਜੱਗ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜੇਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਸੇਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਲੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ, ਫਲ ਉਨਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਈਓ ਨੀ, ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਚੜਾਇਆ ਸੂਲੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਓ ਰੀ।
ਅਦਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਧ ਸਲਾਹਣ ਤਿਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਨਾਨਕਾ ਧਨ ਸੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ। ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਦੇ ਜਿੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ, ਜਾਓ ਖੇਡੋ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹਟਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਓ, ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਬਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਓਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਲ ਹੈ ਬਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਸਾਲਾ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ
देना औखा हो जूगा। लिखा देना औखा हो जूगा, लिखा देना औखा हो जूगा। पर सारे कहते भी ये ना करी। कई मैं बेनती इस करके कर रहे हैं क्योंकि पता की कारण होंगे, कईयों को विचारियों को पता नहीं होंगे। तो जो बाणी अंदर है उस तरह ही आप विचार करनी है, क्योंकि कईयों तो होंगे असी सत्कार करिए, कई बार पता नहीं होंगे, उन्होंने तो मिनट च मन लैनी, उन्होंने सत्कार करना शुरू कर देना। कईयों ने नहीं करना, भाई उन्होंने मर्जी, पर दसन में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कईयों को ये चीज़ां चाहिए होंदियां। कहते गली में होका तो कहते हर एक अपनी चीज़ का दिंदा है, किसी की इच्छा खरीद ले, नहीं इच्छा तो धक्के नाल नहीं कोई दिता जाता। दसना कोई गुरु दी बाणी का है प्रचार। बाणी अंदर ये भी आउंदा है, कहते संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार सतनाम। जिहड़े रब तो ना टुटे हुए ना, कहते उन्होंने बड़ी दोस्ती हुंदी उन्होंने, ते संतां नाल वैर कमाउणगे रज के। रिजल्ट पता उहदा की आ? अगली पंक्ति च नाल ही पहला कहते संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं, ना उन्होंने इत्थे सुख तो ना अगे, मर जम्मे वारो वार। कहते फिर 84 के गोड़ च पै के फिर जमदा, फिर मरदा, फिर जमदा, फिर मरदा, ऐ चली जाना काम। तो ये चीज़ां ने कई बारी बंदा प्रतख नहीं बोलता, जैलसी करी जाता होंदा है। सतना संत के दुखना अंदर जैलस करनी, ईरखा रखनी। संत के दुखन आरजा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुख पढ़ लो सारी अष्टपदी, ये सब है। ये पता की कारण होंदा है कि बंदे दे जी पुन खत्म हो जाते, पुन खत्म हो जाते, रब तो दूर होंदा जांदा, नास्तिक बनता जाता ते वकारी होंदा जाता। सतनाम जी मत है ना, उहदे च बंदगी नहीं रहिंदी, वकार पैदा हो जाते हैं। सतनाम हौमे रोग विकार है। सतनाम जे हौमे होएगी तो कहते उन्होंने वकार चंबड़ देंगे, गुरु साहब कहते ये बाणी च। ते दूसरे पासे प्रसंग तो यह है थोड़ा जिहा, तो पर दूसरे पासे भी क्या कहते भोगंग ता रोगंग, जे जिंदगी के विच भोग ही भोगे जा रहे, खाण पीण के भोग ने, विकार ने सारे, सुख भोगी जाता वाले। कहते भोगंग ता रोगंग, एक दिन उस शरीर में रोग जरूर आउणगे। आखो सतनाम जिहड़े नाम नहीं जपदा भोग ही भोगी जाता है, जो मन च आया उही हो जाता है। कहते उन्होंने बड़े दीर्घ रोग लगते, बहुत भयानक रोगों के नाल ग्रस्त होंदा एक दिन। कहते भोग हरखंग ता सोगंग, नाम नूं भुला के बड़ा खुश रहिंदा है, खुशियां करदा, गलत खुशियां करदा हर पासे, जिहड़ियां गुरमत के विरुद्ध ने। कहते एक दिन उस सिर दे च सोग जरूर आएगा। सतनाम सोगी होएगा, सब कुछ छुड़ेगा उहदे कोलों, जिवें उजाड़ विच उदासी बैठा हुंदा है, ऐ होएगा उहदा जीवन। खुशियां सब कुछ खिच्चियां जाणियां उहदे कोलों, सोग पैणगे। जिन्हां घरां विच नाम नहीं, मीट शराब ये सब कुछ चलदा है, उन्हां घरां विच खुशियां नहीं रहिंदियां। मुड़ के सतगुरु बाणी अंदर कहते घर मंदर खुशियां तहीं, जह तू आवें चित। आख सतनाम जिन्हां घरां विच, जिन्हां हिरदे विच चित आउंदा ना, कहते खुशियां उत्थे दूजे पासे नहीं। जिथे पाप है उत्थे दा दुख आउणगे एक दिन। आख सतनाम जिन्हां दा कोई अंत नहीं होएगा। दुख तो एक आ जाए तो जिंदगी रोल दिंदा है। जे बड़े तगड़े दुख आ तो जिंदगी बंदे की किन्नी होंदी, बंदा तो उन्होंने सॉल्व करता ही निकल जाता। क्योंकि दुख जिहड़ा है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख नाम नाल शुद्ध है। तो जो एक बार दुख आ जाए बंदे को नाम जपण की ताकत ही नहीं रहिंदी, बंदा उंज ही दुखी होया होया वाहिगुरू नहीं मूँह चों निकलदा, तो वह दुख ही जिंदगी पार कर दिंदा। सतनाम
दुखों में कईयां दी बीत जाती सारी उम्र ही। तो ये चीज़ां ने किते ये ना बंदे दे मन में रवे कि जदों मर्जी गुनाह कर लो, जदों मर्जी पुण्य करके तो छुट जो, हथ नहीं है ये बड़ा किते आपदे हथ नहीं। रब दियां बड़ियां बड़ियां डूंघियां मारा होंदियां कहंदे, इस करके पल पल ते जो दिसै गुरसिखड़ा ते सनिव निव लागू पाए जियो। पल पल ते गरीबी तार के जिथे भी खड़ा एक जपजी साहिब हुंदा उही मुबारक है। कोई भी किसी भेख च रहिंदा है साधु नमस्कार भी असी तां कुछ लैन आए हाँ किते महाराज। मैं बहुत समय की गल है, उदों मैं कल्ला ही ड्यूटी करदा हुंदा सी, संग संगत ते कोई नहीं सी आउंदी हुंदी। उदों मैं नवां नवां इत्थे आया, इत्थे ना रमता फकीर आ गया कोई। मैं सारी हजे मैं समाप्ति करनी सी, रह रस का पाठ करना सी, मैं पानी पीने वास्ते गया तो बाहर उन्हें चर साधु तुरया। मैं आख्या भी इन्हूं पुछ लीए भी कौन है। तो वो हिंदी बोलता सी, कहते हमने यहाँ रात गुजारनी है तो हमें निवास के लिए यहाँ को बिस्तर। मैं क्या भी इत्थे कहते मंजा बिस्तर खटाई। मैं क्या भी आप ड्यूटी करनी होंगी, पता नहीं कौन है इतने बाहर पहरा कौन देगा। मैं तो फिर ये पहरा दिलावांगा। मैं क्या भी इतने व्यवस्था नहीं है रात रहने की। तो फिर कहते भी तो मैं जाऊँ, है नहीं तो ठहरो तुम 2 मिनट, मैं ना बाद च दसदा। कहते भी सानू कोई चक्कर नहीं, कहते भी जे तुसीं नहीं रखना तो कोई गल नहीं, मैं चले जाना, खुश होकर रखो, कहते रखने तो मैं चलिया बस। मैं कहा तो विरक्त बंदा फकीर बंदा, इनू तो है ही नहीं इन्हां चीज़ां नाल। मैं नहीं जी तुसीं जरूर रहो, नाल दी नाल ही मन चाहिए। वो उत्थे बैठा कहता भी किन्ना चिर लगेगा प्रशादे नूं। मैं क्या हुणे भोग लवा के आ गया, मैं तैनूं प्रशादा छकाउणा। भोग लवा के आके मैं प्रशादा नूं उत्थे छकाया तो छक के बस उदों ही आपदा उत्थे ही आराम पतली जी चादर ते सचखंड दे नाल ही पै गया। मध्य रात उठ के वेख्या तो वो सिमरन करी जांदा सी, सदा नाम सिमरन च लीन। तो फिर मैं सोचा, मैं क्या भी हुण ये लीन आ। मैं कोलों ही लंघिया, ड्यूटी सी रात नूं ते सारी। मैं क्या भी मेरे मन च तवज्जो भी फकीर बंदगी वाला दर्शन करांगे, बचन बलास करांगे कोई। तो सारी समाप्ति करके गया तो उत्थे है ही नहीं सी वो सतनाम। पूर्ण भी किते पता नहीं केड़े मता गोदड़ी नू कदे निंदिए ना, किते गोदड़ी दे विच किते लाल होवे। नमस्कार करिए फकीर ताई, भावे हालो हाल बेहाल होवे। मारली क्रिया ना वेखो साधु दी, पता नहीं पार्टियां लीरां दे विच किते रब दा नहीं तुरिया फिरदा। सतनाम असल विच फकीर हो जिन्हों तन दी नहीं मन दी नहीं। ये नहीं कि हुण वस्त्र पहनने वाले पाखंडी होंदे आ, ये नहीं पता नहीं किहड़े रंग विच पूरा तुरिया फिरदा। सतनाम ओदी एक होया ते गद्दा डोबदा भी सी घर, और संगीत गाउंदे भी रहे। उन्हां जिहड़ा वड्डा वडेरा सी ना, किते पूरा साधु सी, किते तुरिया आउंदा रमता ते वो किते सोहणी जी जगह लगी, किते उत्थे बह गया। उन्हां दे परिवार ने मैनूं आप बचन सुनाया ते वो आण के कहंदा भी आन के बह गया नमस्कार करके, कुछ बोलिया ना। उन्होंने पैड़ी दे विच बह गया सी आके। फिर वो पिंड आया तो किसी को गल की, कहते भी कोई साधु है मेरी पैड़ी च आके बह गया। तो कोई मोटर माटर सी उत्थे, कोई निम नुम का दरख्त सी। तो कहते भी किवें करिए भी वो मेरे तो हिया नहीं पिया उन्होंने कहन भी तुसीं जले जाओ। ओहो जी मनमुखा ने तो फिर ओहो जी सलाह देनी होंदी है। वो कहते जी ठा दे उन्होंने, जे इत्थे बह गया इत्थे तो चुकुटिया पा के बह जाएगा, लोकी वीरां घत घत के तेरी तो पैली खराब कर देंगे, इत्थे तो डंडियां पा देंगे, तूं तो मारिया जाएगा। वो धूना लाउंदा हुंदा सी, उन्हें धूना लाया तो आपदी
करी जाता है सी पूरा साधु। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਲ ਵਗਦਾ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਧੂਣਾ ਖਾਲ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਸਤਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਇਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਮਰੋਗੇ ਸਤਨਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਭ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾ ਬਣੀਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਰਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ, ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ 8 ਸਾਢੜੇ ਸੇ ਸੱਚ ਨਿਮਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਖੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੂਤ ਹੀ ਦੀਦੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਦੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਔਗਣਾ ਮੇਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ,
ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਜੀ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਨ ਇਦੜੇ, ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਔਗਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ ਸਤਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ। ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੋ, ਭਾਈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਾਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਵਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਚਾਅ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਏ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ
ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਵੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਹਾਲਤ, ਦਿਲ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕੱਟੀਏ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਠਿਆਂ। ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਐ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਚੱਖ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਨ ਕੀ ਅਖ ਸਤਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬੋਲਣ ਤਿਵੇਂ ਸੁਹਨ ਅਖ ਸਤਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰੀ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਗੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਸਤਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਸਵਾਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 'ਤੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਮੀਆਂ ਸਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖ ਸਤਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 7 ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਤੱਕਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਧਰ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਭਰੋਵਾਲ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੰਨਾ ਭਗਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਰੋਏ, ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚਾਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਆਹ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੁਤਰਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ। ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੀਰਾ। ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬੱਬਰਾ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਬੈ, साच कहूँ सुन ले सबे, साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु भयो, प्रेम कियो तिन ही प्रभु, तिन ही प्रभु, तिन ही
सुन ले साच कहूँ सुन ले ओ सब जिन प्रेम नहीं प्रभु पायो पायो प्रेम कियो नहीं प्रभु पायो। पयो जो दो लोचन मूद गए बैठ रहे भाग ध्यान लगाया नाथ फिरियो लिए सात समुद्र लोक गया पर लोक गवाया। ध्यान करिए किते साडी बंदगी भगती सेवा किते पखंड जता नहीं हो रही। कहते भावें सत्तां समुद्रां दे इशनान करन नाथ फिरियो लियो सात समुद्र लोक गयो पर लोक आ लोक भी गया ते परलोक भी गया चला इन्हां पखंडां दे विच ही सारा वास कियो विख्यान बैठ। ये भी बड़ी वड्डी गल दसी है। कई बारी बैठ के दुनियावी गल्लां हो रही वकारां दीयां गल्लां हो रही। कहंदे जे सत संगत करन दा इन्ना फल है कि सत संगत करन वाली गुरु नानक दे चरनां नाल तेरी गंढ पै जांदी है। कीतियां होईयां किते माड़ियां गल्लां दे फल इन्ने कि तू पता नहीं कित्थे पहुंचना है। सतना वो दूर कर देनियां बहुत ज़्यादियां। ये ना समझे किते कोई गल नहीं आप तो गल ही कर रहे। वो वकारां दा रस आ रहा है भावें गल्लां क्यों नहीं। चुगली निंदिया का रस आ रहा। कहते उन्हें आपदा असर करना है बाद चक सतना भावें जहर आ। कहते भी एक घोटी भरी है जहर की ये की हुंदा कहते वो घुट ने आपदा असर विखा देना जिथों तक विखाया गया सतना। इन्ना समझो तुरे तुरे जाते आप गल करते हैं उन्हें देनियां पैंदियां गल्लां दी फल। जे रब दे नाम सुते सिद्ध जपिया होया फल दिंदा है तो माड़ियां गल्लां भी दे मुੱਲ चुकाने पैंदे मुड़ के। इन्नियां दूरियां ना पा ली किते नेड़े होया ही ना जावे की करेगा। किसी ने फड़ के नेड़े नहीं करना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तेरा पता लैन आ जाएंगे। सेहत ठीक है भाई तेरी अक्सतना। कहते गल्लां कर करके महाराज बैड ते पा दिता जे ते नाले बाहर हसदे जाते होंदे इहो जी अक्सतना। फिर की होना है बस लोक गया पर लोक गवाया। रब वस भगतां ने कीता प्रेम दिया पाके डोरिया। वस भगतां ने कीता
करना, फिर समाप्ति है। सारी हाजिरी दबाओ। प्रेम दिया के डोरी प्यारे जी, प्रेम दिया के डोरी प्यारे ओ, प्रेम दिया के डोरिया प्यारे जी। रब वस भगतान प्रेम दिया के डोरिया, वस भगतान प्रेम दिया के डोरिया। रब वस भगतान बस भगतान की प्रेम दिया के डोरिया। हर जस गायो संत जना में, रोत जन्म के दुख गवाए। जो चाहत सोई मन पाए, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए। हर जस गायो जना नाम। वड भागी हर जपना, जन नानक